নমস্কার, ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবরে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি বিভূতি মজুমদার। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। অনলাইন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার দাবিতে উত্তাল বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র আন্দোলনে স্তব্ধ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ হল সিপিআইএম এর 23তম রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যে বিজেপি উৎখাতে গ্রহণ করা হয়েছে 18টি প্রস্তাব। আগামী 20 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 18তম গণবিবাহ। লায়ন্স ক্লাব শিলচর সেন্ট্রালের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই গণবিবাহ। এবারে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে। অনলাইন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আজ সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ইতিমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের আজ তৃতীয় দিনে পা দেওয়ার পরও এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের। এর বিপরীতে ছাত্রদের আন্দোলনকে দুর্বল করার লক্ষ্যে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা চালাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের, যার জন্য কোনো কারণ ছাড়াই বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনলাইনের সকল পাঠদান। এমনটাই অভিযোগ আনলেন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। सर, हम पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है। सभी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स यहाँ पे है, कोई भी एक डिपार्टमेंट नहीं है। सब स्टूडेंट बस चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे हमारा डिमांड पूरा हो। हमारा एक ही डिमांड था कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो क्लास हुआ है 85 to 90% क्लास ऑनलाइन में ही हुआ है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ही, एक ही यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन में एग्ज़ाम दिया जा रहा है, और कुछ डिपार्टमेंट को अभी ऐसे ही हमारा थर्ड सेम में जो है उनको भी ऑनलाइन दे दिया गया है। उससे हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा भी इशू जो है वो समझा जाए। अगर उनको ऑनलाइन दिया जा रहा है, हमको भी ऑनलाइन दिया जाए। हम बस यही बात को बोल रहे हैं। इसके लिए हमारा बात हो रहा है, लेकिन अथॉरिटी हमारा बात नहीं मान रहे। उसके ऊपर हमें तोड़ने के लिए बहुत तरीके से ट्राई किया जा रहा है। आज स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी सब कुछ है खोल दिया जाए, लेकिन आज हमारा यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। जो बस सेवा है उसको भी बंद कर दिया गया है। बस सेवा इसलिए बंद किया गया ताकि हमारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ सके, हमारा प्रोटेस्ट कमज़ोर हो। बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं सिलचर से, अलग अलग जगह से, लाला से, हाईलाकांदी से, वो लोग नहीं आ सके क्योंकि बस सेवा बंद कर दिया गया है। ये क्यों बंद कर दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। आज किस बेसिस पे यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया, यही हमारा इशू है। अगर कुछ भी बात है हमारे साथ बात करें, वो हमारा डिमांड मानते हैं, हम अभी प्रोटेस्ट उठा देंगे। हमें भी अच्छा नहीं लगता या फिर बिना खाए बिना नहाए यहाँ पे बैठे रहे। एक जगह पे एकत्रित हुए एक प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द अथॉरिटी। एक ही डिमांड लेके हम लोग को ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम क्लासेस हम लोग ने ऑनलाइन दिया है। तो अगर हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस किया है तो अभी हम लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं होना चाहिए। ये डिमांड हम लोग ने अथॉरिटी के सामने रखा, और ये भी कहा कि हम लोग जो ऑनलाइन मोड देंगे वो हम लोग जो प्रीवियस जैसे देते आए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसी मोड में देंगे, और हम लोग अगले सेमेस्टर से सब क्लासेस ऑफलाइन करेंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। यही हम लोग का डिमांड है, जो हम लोग पिछले 3 दिन से प्रोटेस्ट के थ्रू हम लोग अथॉरिटी के सामने वो प्रेजेंट कर रहे थे। पर अथॉरिटी हम लोग को कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। या तो हम लोग 3 दिन से धूप में बैठे हैं, ना ठीक से खाना ना खा पा रहे, ना पी पा रहे, कुछ भी गला बैठ गया, फिर भी हम लोग को अथॉरिटी कोई रेस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। यहाँ तक वो लोग हम लोग को मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं। हम लोग को घर पे इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, हम लोग को इनडायरेक्ट थ्रेट्स दे रहे हैं। हम लोग को बोले तुम लोग इलीगली इधर बैठे हो, जो कि हम पता नहीं हम लोग को ये कैसे इलीगल है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इधर। तो हम लोग का हक है कि हम लोग कहीं भी डेमोन्स्ट्रेशन अपना एक प्रोटेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। আজ শেষ হলো সিপিআইএম এর 23তম রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলনে রাজ্যে বিজেপির পরাজয় ও জনবিচ্ছিন্ন দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উঠল আওয়াজ। সম্মেলন শেষে এক সাংবাদিকের সম্মেলনে নবনির্বাচিত রাজ্য সম্পাদক সুপ্রকাশ তালুকদার বিজেপির বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে এই আহ্বান জানান। সাংবাদিকের সম্মেলনে তার বক্তব্য, আসাম এবং গোটা দেশের জন্যই বিপদ এই দল। জনবিরোধী নীতি প্রয়োগ করে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে টুকরো টুকরো করছে। কালোবাজারি ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে এই সরকার। এনকাউন্টারের নামে রাজ্যে জঘন্যতম ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। মোট 18টি প্রস্তাব নিয়ে গোটা রাজ্যে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতেই এই সম্মেলনে আহ্বান জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্যে গ্রহণ করা বিভিন্ন নীতি এবং কার্যকলাপ নিয়ে তীব্র সোচ্চার ছিলেন বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। তার বক্তব্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হেনস্থা করতে বিজেপি লক্ষ্য স্থির করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। মূলত এই সম্মেলনে বিজেপির বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং নীতির বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।
3 দিনব্যাপী এই সম্মেলনে 50 জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে প্রায় 313 জন প্রতিনিধি আসামের বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করেন। তা হচ্ছে একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওরা উচ্ছেদ করছে। যখন সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী হইল, প্রথম টার্গেটটা হইল উচ্ছেদ, আর উচ্ছেদটা মাইনরিটি অধ্যুষিত অঞ্চলেই ওরা উচ্ছেদটা করছিল। প্রথম কাজিরঙায় উচ্ছেদ করলো, বলল বিদেশি উচ্ছেদ হওয়ার পরে দেখা গেল কেউ একজন বিদেশি বাইর হয় না। স্টেট গভর্নমেন্টকে 21 কোটি টাকা কম্পেনসেশন দিতে হইল। তারপরে উচ্ছেদ করছে ওরা মায়ঙে, তারপরে উচ্ছেদ করছে সিপাজারের ফেহুরাতুলিতে, তারপরে রিসেন্টলি উচ্ছেদ করছে ওরা ধলপুরে গরুখতিতে কৃষি পাম্প করবে বলে। এই সব উচ্ছেদের একটাই লক্ষ্য মাইনরিটি মানুষ। তারপরে সত্র নিয়ে আবার উচ্ছেদের জিগির তুলছে। কিন্তু এই উচ্ছেদের দ্বারা আমরা দেখছি যে মাইনরিটি মানুষকে টার্গেট করা হয়েছে। কোনো জায়গায় হয়তো মেজরিটি অংশের অসমীয়া মানুষও উচ্ছেদের বলি হচ্ছে, বা ট্রাইবাল মানুষ, আদিবাসী মানুষও এই উচ্ছেদের বলি হয়েছে। কিন্তু এই উচ্ছেদের কারবারটাই হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক আর অগণতান্ত্রিক। কারণ আমাদের একটা স্ট্যান্ড আছে, সরকারকে যদি জমি লাগে নিশ্চিতভাবে জমি নিতে পারে, উচ্ছেদও করতে পারে, কিন্তু উচ্ছেদ করার আগে যারা সে জমিতে দখলদারি করে আসে ওদেরকে সংস্থাপনের ব্যবস্থা করবে। কারা দখলদারি করছে? যে নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারাইছে, যে নদী ভাঙনে উচ্ছেদিত হয়ে গেছে, ওর ফ্যামিলি ভেঙে গেছে, ওর মাটি সব চলে গেছে, জমি সব চলে গেছে, এমন মানুষ যা উদ্বাস্তু হয়ে সরকারি জমিতে আসে, কোনো বনাঞ্চলের জমিতে আসে, যদি উচ্ছেদ করতে লাগে আগে ওদেরকে সংস্থাপিত করতে লাগবে। এই CPIMৰ 23 সংখ্যক যে অসম ৰাজ্যিক সন্মিলন শিলচৰত হ'ল, এই সন্মিলনৰ মুঠ ৰাজনৈতিক শ্লোগানটো হ'ল বিজেপিক জনবিচ্ছিন্ন আৰু পৰাজিত কৰিব লাগে। কাৰণ বিজেপি অসমৰ কাৰণে বিপদ, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বিপদ। তেওঁলোকে মানুহক সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত, ভাষাৰ ভিত্তিত আৰু বৰ্ণৰ ভিত্তিত অসমত দেখিছোঁ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে ভাগ কৰিব ওলাইছে আৰু সম্পূৰ্ণ জনবিৰোধী নীতিবিলাক লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। জনসাধাৰণৰ ওপৰত বোজা জাপি দিয়া আৰু যিবিলাক ক'লা বেপাৰী আছে কয়লাৰ, তাৰ পাছতে আপোনাৰ যিসকল ক'লা বেপাৰী আছে মাছৰ, গতিকে ক'লা বেপাৰী আৰু যিসকল পুঁজিপতি তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেহে বিজেপি চৰকাৰখন। আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী স্বৈৰতান্ত্ৰিক। নগাঁৱৰ ঘটনাৰ মাজেৰে ওলাই পৰিছে যে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰৰ নামত কি জঘন্য ঘটনাবিলাক সংঘটিত কৰি আছে। এইখন চৰকাৰ জনবিৰোধী, কাৰণ মানুহক কোনো বিকল্প নিদিয়াকৈ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে। ই সমস্যাৰ সমাধান নকৰে, সমস্যা বৃদ্ধিহে কৰিব। গতিকে এইখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত যাতে এটা জনজোৱাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যিক সন্মিলনে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আৰু তাৰ লগে লগে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা বিকল্প নীতিৰ ভিত্তিত কাম কৰাৰ কাৰণে বাওঁপন্থী শক্তি হৈছে আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য শক্তি। সেইকাৰণে বাওঁপন্থী শক্তিবিলাকৰ এটা উত্থান যাতে অসমত আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই সন্মিলনে সাংগঠনিকভাৱে দলটোক প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এটা সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আগন্তুক দিনত CPIMক আৰু বাওঁপন্থীসকলক অসমৰ ৰাজনীতিত এটা ডাঙৰ শক্তি হিচাপে আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। আগামী 20 ফেব্রুয়ারি শিলচর নর্মাল স্কুল মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 18তম গণবিবাহ। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সেন্ট্রালের ব্যবস্থাপনায় এবছর 12 জোড়া বরকনের ছাদনাতলায় নিয়ে আসা হবে। তারপর সম্পূর্ণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সংসার ধর্মে আবদ্ধ হবেন এই 12 জোড়া বরকনে। বিবাহ অনুষ্ঠানটি বিয়ের সমস্ত ধরনের আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতি মেনেই বিবাহ সম্পন্ন হবে। থাকবে দিনভর নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া 1 মাসের রেশন সামগ্রী নবদম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হবে লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে এই বিবাহ ঘিরে ক্লাব কর্মকর্তাদের মধ্যে চূড়ান্ত উৎসাহ দেখা গেছে। নর্মাল স্কুল প্রাঙ্গণে বিয়ের প্রয়োজনীয় প্যান্ডেল, কুঞ্জ সহ গোটা চত্বরকে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব সভাপতি প্রদীপ ঘোষ, সম্পাদক সৌমিক সেন, চক্ষু হাসপাতালের চেয়ারম্যান অরিন্দম ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ দত্ত বণিক প্রমুখ এই আয়োজনের খুঁটিনাটি তুলে ধরেন। লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি লায়ন প্রদীপ ঘোষ। এবার আমাদের 18তম মাস ম্যারেজ, এটা আগামী 20 ফেব্রুয়ারি নর্মাল স্কুলে অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে আমরা 12 জোড়া দম্পতিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতেছি। এখানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রায় অনেকগুলো সংস্থা আমাদেরকে সাহায্য করছে, যেমন মারোয়ারি যুব মোর্চা আছে, আগরওয়ালা সেবা সমিতি, এরকম অনেক সংস্থা আছে, ওরা
আমাদেরকে সাহায্য করবে, প্লাস আমাদের নর্মাল স্কুলের প্রিন্সিপাল অনেক সাহায্য করেছেন। উনি আমাদের যে এখানে আমাদের গণবিবাহটা হবে এই জায়গাটা উনি দিয়েছেন, এটাতে আমরা এই অনুষ্ঠান হবে। আর প্রত্যেক বছরে আমরা এই গণবিবাহ করে আসতেছি। এইবার বেশি ম্যাক্সিমাম আমাদের দাম্পত্য যারা আছে এরাও মানে টি গার্ডেন থেকেই আসে, লোকালরা আসে না কেন। আমরা এটা দিনের বেলা বিবাহ হয়, এই জন্য দিনের বেলা মানে গ্রামেরই লোকরা আসে। এইবার এই গণবিবাহ প্রকল্প চলে আসছে এবং প্রত্যেকবারই এখানে যে কালচারাল প্রোগ্রাম যেটা হয় সেটা সত্যি সবার কাছে খুব আনন্দদায়ক বলে জানি, যারা এখানে এই গণবিবাহে উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেকবারের মতো এবারও আমরা সেই নাচ গান সবই থাকবে, ধামাল থাকবে, এমনকি এই বরকনের বিয়ের জন্য ব্যান্ড পার্টিও থাকবে। সমস্ত দিন সকালবেলা বিবাহের আগে থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত, ওরা যাওয়া পর্যন্ত এই কালচারাল প্রোগ্রাম চলবে। আর এই কালচারাল প্রোগ্রামে শহরের বিভিন্ন যারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিল্পীরা ওনারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। আর বরকনেকে তো এন্দুবাবু বললেন, ওনাদেরকে আমরা কাপড় চোপড় থেকে আরম্ভ করে বাসনপত্রাদি, সাজ পোশাকের জিনিস সব মিলিয়ে এমনকি 1 মাসের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও আমরা দিয়ে থাকি। পৌরসভা নির্বাচনে সোনাই শহরে কংগ্রেসের টিকিট বণ্টন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন সোনাইর বিধায়ক করিমউদ্দিন বরবুইয়া। বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে কংগ্রেস দলকে 8টি টিকিট দেওয়ার পরও 7 নম্বর আসনের মনোনয়ন না দেওয়াতে অনায়াসেই বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়ে যান। এই আসনে কংগ্রেস কেন টিকিট দিতে পারেনি এর জবাবদিহি করতে হবে কংগ্রেস দলকে বলে জানান তিনি। প্রথমবারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আমি এর আগের দিনই সোনাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে একটা মিটিং করেছি। প্রায় 300-400 প্রত্যেক ওয়ার্ডের মানে ইন্টেলেকচুয়ালসরা ছিলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন। সেখানে আমি একটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম, যেহেতু আমি বিধায়ক এবং এখানে আমি খুব একটা রাজনৈতিক দলীয় ঘেঁষাঘেঁষিতে আমি যাওয়ার আমার খুব একটা ইচ্ছা নেই। আমি শুধু একটা অ্যাপিল করেছি যে ভালো স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন প্রার্থীদেরকে যাতে পুরভোটে নির্বাচিত করা যায় তার আবেদন রেখেছি। এটা হলো আমার বিধায়ক হিসাবে একটা আবেদন ছিল। দ্বিতীয়ত, বেশি থেকে বেশি ভোট কাস্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আর আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত পুরো বোর্ড যাতে গঠন করতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিনিধি পাঠানোরও আমি একটা অনুরোধ করেছি। দ্বিতীয়ত হলো আমার দলীয় কথা। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বোরা এবং দেবব্রত শইকীয়ার সঙ্গে আমার নন অফিসিয়ালি বলতে পারেন আর অফিসিয়ালি বলতে পারেন কথা হয়েছিল যে টু প্রটেক্ট বিজেপি আমরা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত। এবং কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অরুণদত্ত মজুমদার সহ ব্লক কংগ্রেসের কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন, অজিত সিংহ আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন, কমলেশ্বর সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলেছিলাম। এবং একটা কথা ছিল যে আমরা মিনিমাম একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে ক্যান্ডিডেট দিব। এবং কংগ্রেস আমাকে বলেছিলেন যে এমন কোনো সিট আছে যেটাতে আপনি যদি প্রার্থী দেন আমরাও দিই, বিজেপি জেতার সম্ভাবনা আছে, তো কাইন্ডলি আপনি একটু অ্যাভয়েড করবেন, যেহেতু আপনি মহাগঠবন্ধনের প্রার্থী ছিলেন। স্থানীয় সবার আমি অনুরোধ রেখে আমি মাত্র 3টা সিটে আমি নমিনেশন দিয়েছি 11টার মধ্যে। বাকি 8টা সিট কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়েছিলাম যে আপনারা নমিনেশন দেন, কিন্তু কংগ্রেস 2টা সিটে নমিনেশন দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার জন্য বিজেপি একটাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। সেটার জন্য কংগ্রেস জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি আজকেও আবার বলছি, যেখানে আমার প্রার্থী নেই সেখানে আমি কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে যাব, কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে আনবো। একটা বিজেপি ভোট গঠন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার বিশ্বাস এখানে সোনাইতে বিজেপি একটা ভোট গঠন হবে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে কাটিগড়ার চৌরঙ্গিতে সংঘটিত হলো এক বড় ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা। ভারত পেট্রোলিয়ামের AS01 NC 0796 নম্বরের একটি 10 চাকার লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চৌরঙ্গি বাজার এলাকার একটি ভবনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভবনে থাকা 4-5টি দোকানের বেজায় ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও ভবনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছে। ভোর রাত 3টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ায় ব্যস্ততম এলাকা হওয়া সত্ত্বেও কোনো ধরনের হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে পেট্রোল কিংবা ডিজেলের ট্যাঙ্কারের গাড়ি থাকায় এলাকার জনগণ আগুন লাগার আতঙ্কে ছিলেন। তবে কোনো ধরনের বড়সড় দুর্ঘটনার পূর্বেই কাটিগড়া পুলিশ গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে।
এবারে খবরে নিচ্ছি সামান্য বিরতির সঙ্গে থাকুন। রাইমিং কিডস কর্নার প্রি স্কুল অত্যাধুনিক সমস্ত সুবিধা সম্পন্ন এই প্রি স্কুলে রয়েছে ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ক্লাসরুম, ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং সিস্টেম, লো স্টুডেন্ট টিচার রেশিও, স্পেশাল আর রিয়েল টাইম অ্যাক্টিভিটিস, আর পুরো স্কুল রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায়। তাছাড়াও রয়েছেন অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। শুধু এতটাই নয়, এখানে রয়েছে অ্যাবাকাস, ডান্স, আর্ট ও যোগা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। তাই আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সরাসরি যোগাযোগ করুন রাইমিং কিডস কর্নার প্রি স্কুল, কলেজ রোড পয়েন্ট, জিসি কলেজের পাশে, শিলচর 788004। ফোন নম্বর 9706054799। নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্স, আনন্দত রোড, শিলচর জৈন ভবনের পাশে। মোবাইল নম্বর 8486971375। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ও মন মাতানো সব ডিজাইনের গলার হার, নেকলেস, চূড়, আয়স্ত, শাখাপোলা, কানের দুল, ছেলে ও মেয়েদের আংটি আদি সোনার অলংকার। এছাড়াও নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্স থেকে সোনা ক্রয়ের উপর রয়েছে আকর্ষণীয় অফার। কেবলমাত্র 60,000 টাকায় পাচ্ছেন বিয়ের সম্পূর্ণ সেট, সাথে পাচ্ছেন শিশুদের আকর্ষণীয় উপহার। 1,20,000 টাকার গহনা কিনলে সাথে পাবেন কানের দুটি টপ ফ্রি। 3,50,000 টাকার গহনা কিনলে সরাসরি একটি গলার পেন্ডেন্ট পাবেন ফ্রি। এছাড়াও রয়েছে কিস্তিতে সোনা কেনার সুযোগ। 10 মাস কিস্তি দেবেন, 11 নম্বর মাসে সোনা নেবেন, সঙ্গে 5,000 টাকার সোনা পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্স, আনন্দত রোড, শিলচর জৈন ভবনের পাশে। মোবাইল নম্বর 8486971375। ফিরে এলাম বিরতির পর। শিলচরের জেডি ক্রিয়েশনের উদ্যোগে আজ শিলচর গান্ধী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো মেগা প্যাজেন্ট শো গ্ল্যামস্টার নর্থ ইস্ট সিজন 2। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় দুপুর 4টা থেকে। এতে রয়েছে মিস্টার, মিস, মিসেস ও কিডস ক্যাটাগরি। অনুষ্ঠানে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ মডেল বর্ণালী তেওয়ারি এবং অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন জেডি ক্রিয়েশনের ডাইরেক্টর জিয়া দে। Organized by my childhood friend Jia. So firstly, let me tell you that since last 2 months I am having a very hectic schedule. My schedule is packed that I didn't thought that I could have managed to come over here. But as Dia earlier also organized the show and she wanted me to be as a jury member, and with much sorrow in my deep in my heart, I have said no, I cannot do because I go to Delhi every time. But this time she had called and I could not say no because she is my childhood friend. So yes, I'm here to judge the event. It's a very big honor for me to judge the event, and I hope all the contestants, all the best, rock the show and make this show a huge success. So thank you all, and yes, keep your blessings on the contestant. And as I always say that this crown I've got as Mrs. India 2019 Globe, organized by at Delhi, Gurgaon, Sector 16. So after winning this crown, I have said that this is not just a crown for me, it's a huge responsibility. So it's my responsibility to bring up the young talents, young bloods, because as I always say that our Silchar, in fact our Barak Valley, is loaded with young talents, young bloods. They just need the right guidance. And if they get it, I'm sure that Silchar will not be less than any other state, and Silchar will touch the heights. So yeah, thank you all. I won't take much time. Thank you. লাঠিমারার নাজাতপুর স্থিত ঐতিহ্যবাহী কালীবাড়িতে সূচনা হলো 56তম অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ। বুধবারের সন্ধ্যা 6টায় মহাযজ্ঞ পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুখেন্দ্রচন্দ্র দাস হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞের সংকল্প করেন। এরপর মহিলা ও পুরুষরা ব্যান্ড পার্টি সহযোগে নৃত্য ও গানের মাধ্যমে বরাক নদী থেকে মঙ্গলঘটের জন্য জল নিয়ে আসেন। তারপর শুরু হয় অধিবাসের সংকীর্তন ও ধামাইল নৃত্য। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিশ্বশান্তি কামনায় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে দিবারাত্র চলে হরিনাম সংকীর্তন। মধ্যাহ্নে ছিল মহাপ্রসাদ। শুক্রবার দুপুরে দধিবান্ডের মাধ্যমে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনের সমাপ্তি ঘটবে।
এই লাঠিমারা নাজাদপুর কালীবাড়ি এটা অনেক পূর্ব থেকে এই কালীবাড়ি আমরা জাগ্রত বলে আমরা ভাবি এবং স্বয়ং মহাকালী এখানে আছেন। এই লাঠিমারা এবং নাজাদপুরের যে গ্রামের প্রাচীনতম যারা ছিলেন অর্থাৎ পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন সবাই এই বিশ্বাস যে এখানে মা জাগ্রত আছে। এই বছর আমাদের এই বাৎসরিক যেটা অষ্টপ্রিয়র হরিনাম সংকীর্তন এই বছর এটা ৫৬তম উদযাপন হচ্ছে। বিশেষ করে লাঠিমারা এবং নাজাদপুর তথা নয়াগ্রামের যে জনসাধারণ মা বোন দাদা এবং মায়েরা স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় এই উৎসবটি এত বছর যাবৎ অর্থাৎ ৫৬ বছর যাবৎ এই কীর্তনটি চলে আসছে। এইভাবে একটু আনন্দ আমরা উপভোগ করি এই এলাকার জনসাধারণ মা বোন দাদা এবং মায়েরা। সেটা আজকের এই ঘর যেটা আমরা নদীতে গিয়েছিলাম বরাক নদীতে, সেই বরাক নদী থেকে মায়েরা এত নৃত্য করে খাকে কলস নিয়ে আমাদের মায়ের মন্দিরে এরা উপস্থিত হলেন এবং সেখানেও এত আনন্দময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেটা বলা বাহুল্য। হরিনাম সংকীর্তনের এখানে সভাপতি হচ্ছেন সুকেন্দ্র দাস এবং সম্পাদক কিরণ শঙ্কর দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রণীত দাস। এরা এত কষ্ট করছে, তাদের সহযোগিতা তাদের ভাই বন্ধু সবাইকে নিয়ে দীর্ঘ 1 মাস যাবৎ আজকে সেটা পূর্ণাঙ্গ সেখানে পাচ্ছে। আগামীকালকে করলেও 10 ঘটিকা থেকে এখানে পদাবলী কীর্তন অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অনুষ্ঠিত এসবি দেবরায় স্মৃতি আন্তঃবরাক পুরুষ প্রাইজ মানি হকি টুর্নামেন্টে জিতল শিলচরের দল। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় একদিবসীয় এই খেলায় সতীন্দ্রমোহন দেব স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়। 4 দলীয় এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে যথাক্রমে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও লক্ষ্মীপুর হকি দল। বিকেল 3টা 30 মিনিটে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের ফাইনালে রানার্স আপ হয় হাইলাকান্দি দল। এদিন একটি মহিলা হকি প্রীতি ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়। এই ম্যাচেও হাইলাকান্দিকে হারিয়ে শিলচরের হকি মহিলারা জয়ী হন। পরে পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী দল ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখা খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বাবুল হোড়, সচিব বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং সহ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা। খেলা হলো মানে অল ব্রাক কম্পিটিশন অফ দ্য ক্রিকেট, এটা মেইন। কই না আমার পার্সোনাল না, মিস্টার বাবুল প্রেসিডেন্ট, আমি তার ধন্যবাদ দিই। ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার ধন্যবাদ দলে লেগে যে খেলার যেসব ব্যবস্থা সেটা দিয়েছে, এটা ইভলভ করছে। আর এখন যে করোনার সময় যেসব মানসিক যে অবস্থা হয়েছে, হ্যাঁ, এই সময়ে খেলাটা হয় মানুষের মনোবল বহুত বাড়বো, স্পোর্টস মানুষের মনোবল বাড়বো। এই লিগে এটারে তারা করছে, আমরা লোকে আছি। মানে এটার আর কোনো উত্তর নেই। এটা আসলে এটা ধন্যবাদ দেওয়া রাখবো এবং আই রিকোয়েস্ট মানে এভরিবডি সুন্দর পজিটিভ হয়ে লাগবে। আপনারা ভুল তো হয়তো বাবুল আছে, বাদশা আছে, চন্দন শর্মা আছে, তারা সবাই মিডিয়ায় যা সুন্দর অর্গানাইজ করছে সেটা দিয়েছে যারা আধার মেম্বাররা। আমি হাইলাকান্দি থেকে আইসি, হাইলাকান্দি ফিল্ডে আমরা নতুন ফিল্ডের সেকশন কাম আরম্ভ হয়েছে। হাইলাকান্দি কোনো ফিল্ডের সুযোগ নেই, একটা খেলা আমি মানে হাইলাকান্দি নেওয়ার ইচ্ছা আছে, এটা কোনো স্কোপ নেই। আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় এসবি দেবরায় ইন্ট্রা বরাক হকি টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বিজয়েন্দ্র প্রসাদ সিং গত বছরও এই টুর্নামেন্ট করেছিল। এবছর আমরা সিদ্ধার্থ দেবরায় এই টুর্নামেন্টের স্পন্সরশিপে এগিয়ে এসছে। আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাইছি যে ফুটবল ক্রিকেট ছাড়া বরাকে হকিরও খেলাধুলা এগিয়ে আসুক। আর সত্যি কথা বলতে কি, হাইলাকান্দি বিধুমঙ্গল সিং এই হকি টুর্নামেন্টকে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার।
অনলাইন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার দাবিতে উত্তাল বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র আন্দোলনে স্তব্ধ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ হলো সিপিআইএম এর 23তম রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যে বিজেপি উৎখাতে গ্রহণ করা হয়েছে 18টি প্রস্তাব। আগামী 20 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 18তম গণবিবাহ। লায়ন্স ক্লাব শিলচর সেন্ট্রালের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই গণবিবাহ। ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবর আজ এ পর্যন্তই। নমস্কার।